बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन 2025 का साल पाकिस्तान की क्रिकेट लई हर लिहाज नाल शानदार रहा। पहले असीं जनूबी अफ्रीका नूं शिकस्त दित्ती, उस तो बाद ओडीआई सीरीज़ विच असीं श्रीलंका नूं हराया ते हुण ट्राई सीरीज़ विच साडे मुंडे छाए रहे ने। जे फाइनल मैच की गल करिए 115 रन का सानूं हदफ लभ्या, लगदा पिया सी कि वड्डा स्कोर लभेगा। फाइनल मैच है, श्रीलंका की फॉर्म वापस आई है, उन्होंने जिम्बाब्वे नूं हराया। पाथुम निसांका की गल करी तो सिर्फ 11 रन से आउट हुए। निसांका कोलों उम्मीद से जिस तरह उन्होंने हर्षित राणा नूं एशिया कप छक्के मारे सी, सानू लगे सी कि सानू भी फसा सकते हैं, लेकिन वह मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहे। इस तो इलावा कामिल मिशारा की गल करनी चाहिए। 59 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेडी, जिन्हें 4 छक्के शामिल थे। कामिल मिशारा ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी है। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग सी, उन्होंने साथ निभाया। मोहम्मद नवाज ने दोवां ने 3-3 विकटा लिया तो श्रीलंका को आउट किया। 115 रन के हदफ के ताकुब च असीं जिहड़ा 19वें ओवर च पूरा कर लिया। बाबर आजम की तारीफ बनती है। पिछले मैच तो 0 पर आउट हुए सी, उन्होंने टैक्नीक का मसला आ रहा सीगा, पैड ते बैट विच क्लीयर एक गैप नज़र आ रहा सी, लेकिन उन्होंने भी 37 रन की शानदार इनिंग्स खेडी तो दसिया कि मैं हजे भी इस खाते में मौजूद है। तो यह जो सारा सिलसिला पाकिस्तान की टीम में जी बेहतरी आ रही है, यह हुण वर्ल्ड कप में भी यही रिदम लैके चलणगे। असीं पुछांगे, साडे नाल असगर सलीमी साहब मौजूद ने। असगर साहब वध जी आए नूं, यह दस्सिओ हुण जिहड़ा साडी फॉर्म वापस आई है मुंडियां दी, यह वर्ल्ड कप में भी इसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे थोड़ी नज़र विच? हाँ जी बिल्कुल। सब तो पहले तो जी पूरी कौम नूं, क्रिकेट फैन नूं वधाइयां ही वधाइयां, क्योंकि नवंबर जिहड़ा है ना साडे वास्ते बड़ा ही खुशकिस्मत रहा सी। 4 इंटरनेशनल जिहड़े गए ने टूर्नामेंट जिते, सीरीज जीती, और जिंदी वजह दे नाल पूरी जिहड़ी कौम है और क्रिकेट फैन है वो जिहड़े गए ने मुबारकबाद दे मुस्तहिक गए ने। और तमाम जिहड़े साडे सीनियर ते जूनियर खिलाड़ी उन्होंने जिहड़ा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई ते जिहड़ा साडा सब्ज हलाली परचम पूरी दुनिया दे विच लहराया, तो मैं समझदा वां कि खिलाड़ी भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक गए ने। लेकिन ये कारकर्दगी नवंबर दे विच चली गई, अगे होना आ गया दिसंबर दे बाद जिहड़ा अगला साल होना वो साडे वास्ते बहुत ही क्रूशल है। जिस तरीके नाल हुण तुसीं ये सवाल भी कीता है कि जिहड़े खिलाड़ी ने इहो रिदम जिहड़ा है ना अगे भी बरकरार रखणगे, क्योंकि अगे पाकिस्तान कोलों सब तो वड्डा जिहड़ा चैलेंज है वो है श्रीलंका ते जिहड़ा इंडिया दे विच हो रहा 2020 वर्ल्ड कप, वो साडे उहदे वास्ते तैयारी भी कर रहे हैं। और जिंदे वजह दे नाल जनूबी अफ्रीका की टीम भी आई सी, श्रीलंका की भी आई, जिम्बाब्वे की टीम भी आई, असीं भरपूर तरीके नाल खेले। तो हुण जिहड़ा है ना जिहड़ा आखिरी जो साहब मुल्की सीरीज का फाइनल हो गया सी, उहदे विच भी कप्तान सुलमान अली आगा ने एक इशारा दे दिता है कि असीं काफी हद तक खिलाड़ी ने उन्हां नूं फाइनल कर चुके हैं। एक दो हो सकते हैं कि इहदे विच तब्दीली आ सकती है, लेकिन एक सब तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिहड़े पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर मुल्की कोच है माइक हैसन, वो अपनी गर्मियां मनाने वास्ते न्यूजीलैंड चले गए अपनी फैमिली के नाल उत्थे गुजारनगे। लेकिन जाते जाते वो एक जिहड़ा है ना एक क्लू दे गए ने, पंजाबी च कहंदे ने शुद्ध नहीं छड़ गए ने कि शादाब खान जिहड़ा है जिहड़े कौमी टीम के वाइस कैप्टन है सी, जून दे विच उन्होंने अपना आखिरी 2020 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलिया सी, उहदे बाद वो फिटनेस मसाइल का शिकार होकर बाहर हो गए सी। उन्होंने ना सिर्फ लियान दी गल्लां हो रही ने बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट टीम दे विच कप्तान आएंगे। असगर साहब तो बड़ी वड्डी ज्यादती नहीं होएगी जे खिलाड़ी दा रीहैब चल रहा, फिट भी नहीं है ना, उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने तुसीं चक के अचानक ले आओगे ते कप्तान बना दोगे, तो मोहम्मद नवाज वर्गा खिलाड़ी जिहड़ा परफॉर्म भी करता है उन्होंने तुसीं नज़रअंदाज करोगे, यह तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाएगी खिलाड़ियों नाल भी। असर है जिहड़ा मुफाज साहब है जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन रेज कीता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं भी सोचना चाहिए है। अलमिया ये मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज टू सीरीज कप्तान का अनाउंस करता है। इन्हां नूं चाहिए सी, चूंकि 2020 वर्ल्ड कप बहुत हुण करीब है, बाकायदा शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है। तुहानूं पता है कि 7 फरवरी तो शुरू होकर 8 मार्च तक जिहड़ा है ना वर्ल्ड कप खेलिया जाएगा, तो हुण साडे कोल दिन किन्ने बचे गए। लिहाजा इन्होंने बहुत पहले सैब मुल्की जिहड़ी सीरीज शुरू हो जो इन्होंने टीम अनाउंस की सी, उस वक्त ही क्या दिता जाना चाहिए सी कि यह जिहड़ा कप्तान होएगा ये वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप तक होएगा। लेकिन सीरीज टू सीरीज चलिया जा रहा है, इनकी वजह दे नाल प्लेयर पॉलिटिक्स दा आगाज हुंदा है। जिहड़ा है ना कप्तान उन्होंने भी कॉन्फिडेंस नहीं हुंदा कि आया कि मैं पता नहीं अगली सीरीज दे विच कप्तान होवांगा या ना होवांगा। हुण फिर वही नवी फिर मैं कहवांगा शुद्धि दी गई है कि शादाब खान डायरेक्ट टीम दे विच कैप्टन आ रहा है। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड दे कैप्टन ने, हो सकता है कि उन्हां दे ज्यादा लाडले हैं माइक हैसन दे, वो ज्यादा उन्होंने पसंद करते हैं, यह भी फैक्टर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, चूंकि बिल्कुल फेवरेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो माइक हैसन उस वक्त कोच है और
ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ, ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜਿਹੜੇ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਪਤਾਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तो एशिया कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲ ਗਈ? ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ, ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-2 ਮੈਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ 2020 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਮੈਚ ਬਚੇ ਨੇ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਬਤੌਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਡਣਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਵਫਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੀਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਜੇ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਜੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 7 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਔਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸੀ खेली। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਕਨੀਕ ਸੇ ਮੇਰੀ ਗੁਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਣੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਲਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ T20 ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਫਾਸਬ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਵਿਕਟਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਸਪਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਫਾਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੇਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਖੇਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਖੇਲਣਗੇ ਥੋੜਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਸੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਪਿੱਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਬਾਉਂਸੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚਾਂ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਲੋ ਪਿਚਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਪਿਚਿਸ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਜ਼ ਖੇਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਪਰ ਨੇ ਟੋਲਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਪਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕੇ, ਵਿਕਟ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਿਕਟ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਹੁਣ 37 ਤੇ ਨਾਟ ਆਊਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਮੈਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਨਡੇ ਹੈਗਾ, ਵਨਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। T20 ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਕਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ?
ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪਿਨ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 114 ਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਟ ਰੋਕਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਵਾਇਆ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।